ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ವೀಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ advantages of breastfeeding, the complications, and then the challenges, how to overcome the myths. All this we will be discussing today. So to enhance our knowledge and also to understand the advantages and also the challenges, we have with us Rani Varat, who is the mother of beautiful princesses, and then we have Payal, who is our lactation consultant. Hi everyone, I am Rani Varat. I work as a software engineer in IBM. On Jan 6th, 2025, I gave birth for two souls, two twin girl babies, and I don't know the happiness how it was, and also it's a bundle of joy. Being a mother is very responsible. Being a twin mom is double the trouble, double the joy. It's really a hard the heart is very heavy. That's what I can explain about my delivery. So, Ellaruge Namaskara. This is Dr. Payal Biswasu, lactation consultant in Milan, Bangalore. So, I've been practicing in Bangalore from past 20 years and helped over more than 19,000 mothers across the world. And I'm very active in creating human milk bank in rural Bangalore, where we help the mother and the baby to have breast milk and get the benefit of breast milk. So this World Breastfeeding Week, we are here to create a warm chain of support and create a sustainable development goal. I am Dr. Sunita Mahesh, the Medical Director and Senior Consultant, Maternal Fetal Medicine and Reproductive Medicine at Milan JP Nagar, Bangalore. My aim in this area is to ensure that all mothers who go through the pregnancy are given adequate knowledge about breastfeeding during the pregnancy days itself, and they are well prepared at the time of birth to be able to handle the baby or babies and to ensure that they have adequate and satisfied breastfeeding session. So first of all, we know that breastfeeding is very vital to the baby. There are many advantages of breastfeeding to both the baby as well as to the mother. Now when it comes to the mother, breastfeeding has shown to reduce the risk of developing breast cancer, ovarian cancer. It will also help to improve the bonding with the baby. The emotional bonding is something which is very unique to the mother and the baby, and it has got long standing effects on the baby. So it is very vital that the mother breastfeeds the baby. So how long should the mother breastfeed the baby? What are the myths about breastfeeding? We will listen from Payal. Yeah, thank you, ma'am. So there are lots of myths and misconceptions before breastfeeding, during breastfeeding and after breastfeeding. Like breastfeeding should be easy and comfortable from the day one. But many a times, many mothers, they get lot of challenges. So breastfeeding also comes with many benefits as well as challenges. So ideally, breastfeeding should be exclusively for 6 months and continue till 2 years along with the complementary food. But the misconception what comes to the mother that breastfeeding will be easy. If the mother has got small breast, they won't be able to produce good amount of milk, and baby will be able to latch on or suckle very comfortably and easily from the first hour from the day one. But many a times it doesn't happen. Many mothers, they really work hard in order to establish the breastfeeding. ಸೊ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿಯಾದವಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಬಹಳನೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒವೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮೆನೋರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ತಡೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಪದೇ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಓವರಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಒವೇರಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ತರಹ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಮಗುವಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಎದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಗುಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಹದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳನೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವೀಗ ರಾಣಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡೋಣ. ರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವಿನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮಕ್ಕಳದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳದ್ದು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಅಂಜಿಕೆಗಳೇನಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ರಾಣಿ. ಶಿವ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಮಗುಗೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಒಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದರೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಅಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಮಗು ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ದ ರಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾವ ಮದರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಬೇಬಿ ಆಗಲಿ ಹುಟ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಫರ್ಟ್. ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಟ್ವಿನ್ ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗ ಒನ್ ಬೇಬಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದ ವೇಟ್, ಬಟ್ ಟ್ವಿನ್ 2 ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಲೋ ವೇಟ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ NICU ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೀಡ್ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮದರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಐ ಫೌಟ್, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಯಲ್ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್, ಶಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಅ ಲಾಟ್ to boost my milk supply. Dina hokta we three, me and my twin babies, we learned initially 15 days, the sleepless nights, the effort, but the love between mother and babies idala, that sleepless nights agirbodu, that pain irbodu, latching issues irbodu, ella overcome aitu. Just it takes time. ನೀವು 15 days ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ 15 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಕಲಿತ್ರೆ, ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. 2 tiny hearts, 2 little souls, they are completely dependent on you. ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮದರ್ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ and a precious thing what you can give for your little babies. So breastfeeding ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬಿಡಬೇಡಿ.
put efforts, take help from lactation experts, continue Madi. To be frank, you will get succeed. Yeah, that's what I can tell. As a lactation consultant, what advice would you like to give to the mothers about the way of breastfeeding the babies? Like, because there is a proper technique in which the babies have to latch on the breast. So what advice would you like to give to the mothers? Yeah, thank you, ma'am. It's a very important and interesting question. So, what we always suggest that antenatal session is very important. When the mother is pregnant, they need to have a session on breastfeeding so that they are well prepared. And positioning and latching, these are the key to successful breastfeeding. Positioning, how the mother sit or lie and down and feed the baby or hold the baby. And latching, the way the baby holds the nipple and areola. So here we are talking about holding both nipple and areola, not only the nipple. If the baby holds the nipple, baby will be biting or crushing the nipple in between her jaws, and that is very painful. And at the end of the day, mother will be landing up with cracked nipple, bleeding of the nipple, and baby will lose weight because baby will be suckling, but at the there won't be any milk transfer. And so what we recommend, not only to the new mother, also to the new father, to be little bit supportive towards the mother and help the mother when the mother is feeding the baby. And to all the mothers across the world, make sure you are well positioned, you are well supported, and the baby should be well supported, and check for the gulping action, swallowing action when the baby is feeding. Not only the suckling, it has to be swallowing. So need to check the neck area whether the baby is gulping or not in order to understand, and also how the mouth is, upper lip, lower lip, more than 120 degree. Baby needs to hold the entire lower areola and the nipple, and the neck has to be extended. I am talking about the baby's neck. Baby's neck has to be extended, not flexed, for better weight gain, for better feeding, and the comfort of the mother and the baby. ಸೊ ಅಡಿಕ್ವಸಿ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗುಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 10 ml 15 ml ಬಂದಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇಬಿ ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪಾಯಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಬಿ ಲ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಅದು ಸಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್, ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಕೂಡ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇದು ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರೋದು ಕೂಡ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ತಾಯಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಿಕ್ವಸಿ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಪುದು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನು, ಮಗುದು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೌಟು. ಸೊ ರಾಣಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು?
ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಲಿವರಿ ಆಯಿತು. ಡಿಲಿವರಿ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರಬೇಕು, ಸೊ ನನ್ನ ಬೇಬಿ ಫುಲ್ಲು ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿದರು, ನೋ ನೀನು ವರಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬರೋ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬೇಬಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೈಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಬಿಗೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಬಿಗೆ ಆ ಥರ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಅವ್ರು ಕ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಹಶ್ವಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ದ ಪೀ ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 6 to 8 ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಿಗರಿಂಗ್ ಔಟ್, ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇಫ್ ಶೀ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟ್ವಿನ್ ಬೇಬೀಸ್, ಟ್ವಿನ್ 1 and twin 2, okay, both are doing 6 to 8 piece per day, then they are getting sufficient milk. And I started monitoring the weight gain. Every 3 days once, 4 days once, I used to monitor their weight. So as a ideally ma'am, per day get 30 grams would be the like healthy weight gain. So when I started monitoring their weights, I got to know, okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಓಕೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಂಗೆ ಹಾಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಗು ಅಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಟಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಅಗ್ರಿ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕೇ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇಬಿಗೆ ಅಂತ ಐ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅದಾಯಿತು. ದೇ ಬೋತ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟ್ವಿನ್ 1 ಬಂದು 2.4 kg ಏನೋ ಇದ್ಲು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವಿನ್ 2 ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೋ, ಶಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1.5 kg. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ದಿ ನೌ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ 6 months. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದಮ್. Almost twin 1 is 7 kgs and twin 2 is 5 kg 800 grams. So it's not easy, it takes patience. So that's what ma'am. Don't give up. Yes, please don't give up. So the most complicated thing, or maybe I will say the challenges after 6 months, will be the mother returning back to work. How they can comfortably go back without hampering the breastfeeding, or I would rather say that how the employer and the mother, they could have so what the mother can do is, when they wanted to go back to work, they need to talk to their employer so that she gets a flexibility in order to pump the milk, get it back, and also a room where she can, lock it from inside and do her pumping. But this coming back to work after 6 months is not always easy. So you need to schedule beforehand how many times in a day you want to pump, for how many minutes, how you want to bring the milk back home, and who will be taking care of the baby. And this, all the things you need to plan beforehand. Then coming back to work will be just a piece of cake. ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಪಾಪುಗೆ, ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಅದು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಪಾಪುಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಮ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 6 hours ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವರು ಕೆರಿಯರ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ
ಅವ್ರ ಮಗುಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಡನ್ಝೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಡನ್ಝೋ ಮಾಡಿ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇರೆ ಏನೂ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಾಯಿ ಆದವಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ರಾಣಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಐ ಡು ದ ಸೇಮ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬೇಬೀಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಚೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ನನ್ನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬೇಬೀಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ದಿನದಿಂದನೇ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್. ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ 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 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪಾಪುಗೆ ಫೀಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್. ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ 6 hours ಆಗಿದ್ರೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ I will ask them like every 3 hours once or 4 hours once ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಶ್ವಾಗುತ್ತೆ I will ask them to feed it. ಸೊ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, we can pump and store to feed our little souls. ಸರೋಗೆಸಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಕಪಲ್ ಅಂದರೆ ದಂಪತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಭ್ರೂಣನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಭ್ರೂಣನ ನಾವು ಬೇರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರೋಗೆಸಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ದಂಪತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಗುನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂಥರಹ ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಸರೋಗೆಸಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಂಪತಿಯವರಿಗೆ ಒಂಥರಹ ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಆಹಾರ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವ ತರಹ ಟೆಸ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸರೋಗೆಸಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸರೋಗೆಸಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ತು, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು, ಎಮೋಷನ್ಸು ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೇರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಮದರ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸರೋಗೇಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುವಾಗಲೇ ಈ ತಾಯಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಮೆನೋರಿಯಾ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಒಂಥರಹ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸು. ಸೊ ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಸರೋಗೇಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಮಗುಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರಬಹುದು.
ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಥ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳನೇ ಒಂಥರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಚಾಲೆಂಜು, ಮತ್ತು ಅದು ತಾಯಿ ಆದವಳಿಗಿಂತ ಈ ತರಹ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಮದರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆತಂಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತಾ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ, ಹಾಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡೌಟು ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮದರ್ಸಿಗೆ. ಪಾಯಲ್, ಯೋರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ಸ್? Yes, thank you, ma'am. So, we have seen lot of commissioning mothers. So, how we prepare the mother for breastfeeding? As Dr. Sunita said, we start preparing that commissioning mother when they think about, they're going for surrogacy or adopting the baby. So, breastfeeding is all about emotion. How the mother and the father and the baby are there. So when the baby comes out, when the baby mother puts the baby onto her skin. Looking back, what advice would you give to other moms of twins who hope to breastfeed but may be unsure if it's possible? Okay, good question. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟಫ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅ ಗುಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅದು ಬಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೇಬೀಸ್ ಮಧ್ಯ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. Even now I have 7 months old babies where I still do breastfeeding and I will continue it for 2 years and I don't want to quit it. It's a so beautiful journey. Please put efforts in the beginning and in the end you will be very happy because that is a precious gift what you can give for your tiny souls. Please continue breastfeeding. So when it comes to the medical part, breastfeeding, as we explained, has got many advantages. Of course, there can be small challenges, small problems which a mother can face during breastfeeding. Sometimes it can be a cracked nipple, sometimes it can just be the collection of the milk like a galactosine, or sometimes there can be infection also resulting in breast abscess. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದೇನೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 100% ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ that breastfeeding is very vital for the baby and it is absolutely essential. So breastfeeding has got many benefits for the baby and the mother. It is also economical and ecological because there is no wastage. We don't have water pollution, air pollution or landfill because of breastfeeding. But sometimes some mothers, they do get challenges like cracked nipple, engorgement, mastitis, low milk supply, even more milk supply. So if you feel any of this problem or challenges, please reach out to us. Your lactation consultant, your OBGYN will help you to overcome those challenges. There are positioning, latching which help you to reduce your nipple pain and reduce the engorgement. If you have low milk supply, there again have can be a issue with latching or positioning. If we can work on latching and positioning, breastfeeding will be comfortable and your low milk supply, the problem will get sorted out. But if you have more milk supply, so what we will request you, please don't throw. We have human milk bank where we collect excess milk from the mother
and give it to the babies who are sick or who are, low birth weight or underweight babies or preemies. So your milk can save other babies as well. So with this, I want to wish you again a happy World Breastfeeding Week. Let's create a warm chain of support, not only from the hospital side. We need help of the partner, we need help of the neighbors, community and employers, so that mother and baby could be safe and we can create a better future for all. Thank you. Thank you everyone. Thank you very much, Rani. Thank you, ma'am. It was very, very wonderful interacting with you. Thank you very much. Thank you, ma'am. It's really a great for me to be part of this and to create awareness for all the new moms. Please continue breastfeeding. Don't quit. It's really beautiful journey. So much, ma'am. And thank you, Milan. Because ನಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಜರ್ನಿ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ತುಂಬ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು ಮಿಲನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿಂದ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರನೇ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಿಲನ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, Rani. Thank you.